भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचां पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदेवताम्। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहातवाग्नि निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यापदुजीवम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृतस्मदनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारि बहुधाञ्च सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् नमामि। दुर्दैवं दृश्यं भोजनं अनुरागः तृणादपि सिञ्चनं तरोरपि साहिष्णुम् अमान्यनमान्यदीनं कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरी कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मजन्मेश्वरी भवता भक्तिरतु नन्दतनुजाकिङ्करं पतितं मां विषमे भवान्धुरं कृपया तव पादपङ्कजं स्थितधूळि सदृशं चिन्तये। नयनं गलद्धश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकेर्चित्तं कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
युगायितं येषेण चक्षुषा प्रादशायितं शून्यहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहिणम् आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु मामदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विगतकेवलं ततो मत्प्राणनाथस्तु मत्प्राणनाथस्तु सेवाकरः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 42. ಆದ್ಯೋ ಅವತಾರಃ ಪುರುಷಃ ಪರಸ್ಯ ಕಾಲಃ ಸ್ವಭಾವಃ ಸದ್ ಅಸನ್ಮನಶ್ಚ ದ್ರವ್ಯಂ ವಿಕಾರೋ ಗುಣ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರಾಟ್ ಸ್ಥಾಸ್ನು ಚರಿಷ್ಣು ಭೂಮ್ನಃ. शब्दार्थ. आद्यः फर्स्ट, अवतारः इन्कार्नेशन, पुरुषः कारणार्णव ईशाही विष्णु, परस्य of the Lord, कालः time, स्वभावः space, सत result, asat cause, manah mind, cha also, dravyam elements, vikarah material ego, gunah modes of nature, indriyani senses, virat the complete whole body, Swarat Garbhodakshai Vishnu, Stasnu immovable, Charishnu movable, Bhumnaha of the Supreme Lord. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Karanarnavasi Vishnu is the first incarnation of the Supreme Lord, and He is the master of eternal time, space, cause and effects, mind, the elements, the material ego, the modes of nature, the senses, the universal form of the Lord, Garbhodakshai Vishnu,
and the sum total of all living beings, both moving and non-moving. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರದು ಉಪದೇಶ ನಾರದರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು? ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾರದರು ಅವರು ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ, ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ, ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಯಾವಾಗಿಂದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್, ಮೊದಲೇದ ಅವತಾರ ಯಾವುದು? ಕಾರಣಾರ್ಣವ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು. ಆದ್ಯ ಅವತಾರ ಪುರುಷಃ ಪರಸ್ಯ ಪುರುಷಃ. ಇದು 3 ಪುರುಷ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರಣವಯಾಸಿ ವಿಷ್ಣು, ಇನ್ನೊಂದು ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿರೋದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು. ಗೀತೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಾರ, ಯಾರು ಈ 3 ವಿಷ್ಣುದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 3 ವಿಷ್ಣುದು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿ ಬಿಕಮ್ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್. ಅದರಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಪುರುಷ ಅವತಾರ, ಒಟ್ಟು 6 ಥರದ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ತಗೋತಾನೆ. ಒಂದು ಪುರುಷ ಅವತಾರ, ಒಂದು ಗುಣ ಅವತಾರ. ಆ ಗುಣ ಅವತಾರ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ. ಆಮೇಲೆ ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ, ಮನುವಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ, ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇದು ಲೀಲಾ ಅವತಾರ, 5ನೇದು ಶಕ್ತಾವೇಶ ಅವತಾರ, 6ನೇದು ಯುಗ ಅವತಾರ. 6 ಥರದ ಅವತಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಯಾಸಿ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ of the Supreme Lord, and He is the Master of eternal time. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನ, ನೀನು ಯಾರು, ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟ? ನಾನೇ ಕಾಲ, time I am, destroyer of the world. ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ವಶದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್, ಇಟರ್ನಲ್ ಟೈಮ್. He is the master of eternal time. ಸ್ಪೇಸ್, ಆಕಾಶ, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್, ಮನಸ್ಸು, ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪಂಚಭೂತ, ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಗೋ. ಆಮೇಲೆ ದಿ ಮೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, 3 ಗುಣ, ಸತ್ವಗುಣ, ರಜಗುಣ, ತಮಗುಣ. ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್, ಇಂದ್ರಿಯ, ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ವಿರಾಟ ರೂಪ. ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವದ ಪೂರ್ಣ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್, ಬೋತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವ ಮೂವಿಂಗ್, ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗಿಡ ಮರ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಎಲ್ಲದರದು ಮಾಸ್ಟರ್. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 5.29 ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳೋಣ, ಭೋಕ್ತಾರಾಮ್ ಯತ್ನ ತಪಸಾಂ
ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿ ಮೆಚ್ಚ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಸ್ವಾಮಿ ಒಡೆಯ ನಾನೇ ಅಂತ. ಈ ಬರೀ ಲೋಕದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜೀವ ಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಹರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ that the material creation is not permanent has been discussed many times herein before. ಈ ಜಗತ್ತಿನದ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅನಿತ್ಯ, ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಜಗತ್ ಸತ್ಯ, ಅನಿತ್ಯ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂದ್ಕೂಳೆ ಇಲ್ಯೂಷರಿ, ಮಾಯಾಲೋಕ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೋಕ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ, ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಅದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬಿಫೋರ್. ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ is but a temporary exhibition of the material energy of the Almighty God. The material manifestation is necessary to give a chance to the conditioned soul who are unwilling to associate with the Lord in the relationship of loving transcendental service. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ತ್ರಿಪಾದ ಅಂತದ. ಈ ಜಗತ್ತ ಏಕಪಾದ. ಏಕಪಾದ ಅಂದರೆ 1/4. ಈ 1/4 ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಜೈಲ್, ದುರ್ಗಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮೇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಊರದ ಈಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಅದ, ಸಬ್ ಜೈಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಜೈಲ್ದಾಗ? ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 500 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 10 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಇದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗನೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು 3/4 ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, who are unwilling to associate with the Lord in the relationship of loving transcendental service. ಎಲ್ಲ ಅಂಥ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂಥ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಕಾರಣ. ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸಮುತ್ತೇನ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹೇನ ಭಾರತ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸಮೋಹಂ ಸರ್ಗೆ ಯಾಂತಿ ಪರಂತಪ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೇ ಆಯಿತು. ಇಚ್ಛಾ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಬೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅವರು ಬೇಡ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ನಾವೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ ನಮಗೆ,
ಆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಯಾಕದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಆ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇಡಾದ್ರೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಮಿಸ್ಯೂಸ್, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಭಾಳ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್. ಉದಾಹರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆಕಳ, ಎತ್ತು, ಕರ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಗ್ಗ ಒಂದು 15 ಫೂಟ್ 20 ಫೂಟಿನ ಹಗ್ಗ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೋತ ಮೇಯ್ಕೋತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅಷ್ಟದ, ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ 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 ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಇರೋದು. ಆ ಹಗ್ಗ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿ 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 ಅಗದಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗವಲ್ತು. ಈಗ ಆ 15 ಫುಟು ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಅಷ್ಟರ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ, ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಈ ಶಬ್ದ ಕೃಪಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಲಿಬ್ರಲ್, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಪಣ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೃಪಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಿಪಣನು ಅಂತಾರೆ, ಮೈಸರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅದ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಪಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಅದರ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಕೃಪಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತೀವಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಧರ್ಮ ತ್ಯಜಿಸಿ ನನಗೆ ಶರಣಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಶರಣಾಗೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್. ಗೀತೋಪದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನಿಗೆ. ಕಡಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ? ಇತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನ ಅಖ್ಯಾತಂ ಭೂಯಾದ್ ಭೂಯತರಂ ಮಯಾ ವಿಮೃಶಯತದಶೇಷೇಣ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿನಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡು. ವಿಮೃಶಯದ ಶೇಷನ, ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಿಂದ ಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶ ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಯತ್ ಇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತದೆ. ಇದು 18.63 ವರ್ಷ. 18.73 ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಷ್ಟಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ. ನನ್ನ ಮೋಹ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ
ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಯಿತು. ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಮಯ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ, ಈಗ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಗತ ಸಂದೇಹ, ಯಾವ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕರಿಷೆ ವಚನ ತವ, ನೀ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಜುನ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ. ಮುಕ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಳಿ ಅದ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರತಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದರಿಂದ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ, ಕರ್ಣಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ನೀನೇ ಕುಂತಿದ್ದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ, ಪಾಂಡವರ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನೀನು ದೊಡ್ಡವ, ತಾ ರಾಜ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರತಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ನನಗೆ ಮಾನ ಕಾದಾನ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ, ಇನ್ನೇನೋ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಬರಲೇ. ಅದು ಒಂದು ಮಾತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 18.58. ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಯಾನ ಕೃಷ್ಣ? ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಸರ್ವದುರ್ಗಾನ್ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತರಿಷ್ಯಸಿ ಅತ ಚೇತ್ವಾಮಹಂಕಾರ ನ ಶೋಷತಿ ವಿನಕ್ಷಸಿ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿನಕ್ಷಸಿ ಅಂದ್ರೆ one will be lost in the whirlpool of birth and death. whirlpool, ಗಾಳಿ ಹಂಗದ್ರಾಗ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಭಗವಂತನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ್ರಿಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ. ಇದು ಗೀತೋಪದೇಶ, ಭಾಗವತ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಮೂರನೇದು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಹೊರಗಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. 3 ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡನು ಒಳಗೆ, ಮೂರನೇದು ಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ, ವೈಷ್ಣವರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಾಗ್ತದೆ. ನಂದು ಅಹಂಕಾರ, ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಂದು ನಾನು ತಿಳಿತದ, ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳೋರು ನನಗೆ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಗತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದುರ ಭಾಳ ಚಲೋ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ವಿದುರ, ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಭಾರಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಚನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡೋದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಇವು ನಮಗೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಗತಿ ಕರ್ಣನಂಗೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಏನಾಯಿತು? ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಅದೇ ಪಾಂಡವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಮಾತು ಕೇಳಿ
ಸಕ್ಸಸ್. ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೌರವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಗವತಿ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ ಸರ್ವೈರ್ಗುಣೈಸ್ತತ್ರ ಸಮಾಸತೆ ಸುರಾಃ ಹರಾವಭಕ್ತಸ್ಯ ಕುತೋ ಮಹದ್ಗುಣ ಮನೋರಥೇನ ಸತಿ ಧಾವತೋ ಭೈ. ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ. ಅಕಿಂಚನ ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಎರಡು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದು? ಕಿಂಚನ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆನೂ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಆ ದೇವಿ ಈ ದೇವತಾ, ಆ ಬಾಬಾ ಈ ಬಾಬಾ, ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಕ ಇದ್ದ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕಿಂಚನ. ಅಕಿಂಚನ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅದು ಭಾಗವತಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಭಾವು ಭಕ್ತಾನಾಮ ಭಯಂಕರ ತ್ವಂ ಏಕಂ ಧಯಮಾನಾಯ ಅಪವರ್ಗ ಸಂಸ್ಮೃತಿ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅರ್ಜುನ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ, ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹಂಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ತ್ವಂ ಏಕಂ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ನೀನೇ ಮಾತ್ರ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮತ್ತೆ. ಅವರವರು ಯಾರ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅದ ಇರಲಿ. ಕೆಲವರು ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತ ಆಲ್ ರೈಟ್, ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಆಲ್ ರೈಟ್, ರಾಮ 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 ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಗತಿ ನಮ್ಮಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಅಕಿಂಚನ. ಇಂಥ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣ ಇರ್ತಾವ? ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ ಸರ್ವೈರ್ಗುಣೈಸ್ತತ್ರ ಸಮಾಸತೆ ಸುರಾಹ. ಆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣ ಅವ, ಆ ಅಷ್ಟು ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಹರಾವ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಕುತೋ ಮಹತ್ ಗುಣ ಮನೋರಥೇನ ಸತಿ ಧಾವತು. ಯಾರು ಹರಿಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಚಲೋ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ? ಒಂದು ಚಲೋ ಗುಣ ಇಲ್ಲ. ಮನೋರಥೇನ ಸತಿ ಧಾವತು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ರಾವಣ ವಿಭೀಷಣ, ಈ ಕಡೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಏನು ಚಲೋ ಗುಣ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೌರವರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕತ್ತೆ. ಪಾಂಡವರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಚುವಸ್ ಟ್ರೀ, ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ವರ್ಚುವಸ್ ಟ್ರೀ. ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅದು ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ. ಮೇನ್ ಟ್ರಂಕ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ. ಮುಂದೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಕುಲ ಸಹದೇವ. ಆ ವೃಕ್ಷ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿತ. ಆ ಗಿಡದ ಬೇರೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಗಿಡದ ಬೇರೆ ನಾನೇ, ನಾನು ಮತ್ತು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿತ್ತು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಸ್ ಟ್ರೀ, ವರ್ಚುವಸ್ ಟ್ರೀ. ಮೇನ್ ಟ್ರಂಕ್ ಭೀಮಸೇನ ಅರ್ಜುನ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಕುಲ ಸಹದೇವ. ಅದರದ ಬೇರು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೌರವರು ಒಂದು ವಿಷ ತುಂಬಿದ್ದ ವೃಕ್ಷ, ಇಂಪಾಯಸ್ ಟ್ರೀ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಟ್ರೀ. ಅದರದು
ದುರ್ಯೋಧನನೇ ಮೇನ್ ಟ್ರೀ, ಅದು ಪಾಯಸ್ ಟ್ರೀ, ಇಂಪಾಯಸ್ ಟ್ರೀ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಟ್ರೀ. ಅದರ ಮೇನ್ ಟ್ರಂಕ್ ದುಶಾಸನ. ಮತ್ತು 98 ಬೇರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ದುಶಾಸನ ದುರ್ಯೋಧನ ಇಬ್ಬರು ತೆಗೆದ್ರೆ 98 ಬೇರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಗಿಡದ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಗಿಡದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗಿಡದ ಬೇರೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಂಡವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಭೀಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗೋಣ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಪ್ಪ, ನಾನೇ ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಮನೆ ಕಟ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿತೀನಿ, ನಾನೇ ಮಾಲಕ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದಲ್ಲ, ನೋಡೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ನೌಕರಿದ್ರಿ ಅವರು, ಹೌದು, ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಲಕ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದ್ರಂಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋಣ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಲಕರಾಗಬಾರ್ದು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಲಕರಾಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಕೂತ ಬಿಟ್ಟಾನ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಿಂಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಹಂಗೆ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಪ್ಪ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಅದಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಭೋಕ್ತಾರಾಮ್ ನೀವೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರ ನೀವೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೂರ್ಧಂ ಸರ್ವಭೂತಾನ ನೀವೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಮೂರು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಥಾನ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈಲ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಜೈಲಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರೈಮ್ 1 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರು 10 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್, ರಿಗರಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಜೈಲಿಗೆ? 6 ತಿಂಗಳದ್ದು ಅದಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. 6 ತಿಂಗಳ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಾ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಆದರೂ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದು, ಭಗವಂತ ಆ ಜೀವ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಪ್ಪ, ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಭೋಕ್ತಾರಾಮ್ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರ ಆಗಲಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಎಂಜಾಯ್, ನಾನು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಇದ್ರ ಮಾಲಕ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು
ಭ್ರಮೆ. ಇಚ್ಛಾ ಇತ್ತು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೂಪಾದವರು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು? ರೂಪಾದವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಗು ಹಠ ಹಿಡೋದು, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಠ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ ಹುಡುಗ. ಬೇಡಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಬಡಿತದ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ತಿ ಹಾಕೋಂಗ ಠಕ್ ಬಿಡು. ಅಯ್ಯೋ ಹಾಕೋತ ಈಗ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಹಠಮಾರಿ, ಹಠ ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಮಾಯಾಪುರದಾಗ ತಮ್ಮ ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಮಾಯಾಪುರ ತಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ರೂಮ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜೊಂಡಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಜೊಂಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗ ರೂಮ್ನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನು? ಇರಲಿ ಬಿಡ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜೊಂಡಿಗೆ ಎದುರಾಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಎಬ್ಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಐ ಗಿವ್ ಯು ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್, ಗೋ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ರೂಪಾದ. ಆ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಪ್ಪ, ಜೊಂಡಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ, ಒಂದನೇದು ಶಿಕ್ಷಾ, ಎರಡನೇದು ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಾಗಬೇಕು ಇಚ್ಛಾ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಕಾರಣ, ಆವಾಗಿಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಬಂದರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು, ಇದೇ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದರದ್ದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡಿ 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 ಸರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ಯಾನಪ್ಪ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಜೈಲ್ನಾಗ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಒಳಗಡೆ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಅವ ಚಲೋ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ 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 ಅವನದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈದಿ ನಂಬರ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಚಲೋ ಆಗ್ಯಾನ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನಾಗ್ಯಾನ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಾರೀಕಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು August 15 ಇಂತಿಂಥವ್ರಿಗೆ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಲೀಸ್. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆ ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ, ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯದಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬರೀ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಯದ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಯಾವ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಇಲ್ಲದ ಸರಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ.
ವೈಕುಂಠ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕ್ಯಾರೆ. ಯಸ್ಯೈಕನಿಶ್ವಸಿತ ಕಾಲಂ ಮಥಾವಲಂಬ್ಯ ಜೀವಂತಿ ಲೋಮ ವಿಲಜಾ ಜಗದಂಡನಾಥ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹಾನ್ ಸೈಹ ಯಸ್ಯ ಕಲಾ ವಿಶೇಷೋ ಗೋವಿಂದಂ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. All the innumerable universes are maintained only during the breathing period of Mahavishnu. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಉಸಿರು ಹೊರಬಿಟ್ಟಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಒಳಗೆ ಸೇರಿ ಅವನ ಉಸಿರು ಒಂದು ಬ್ರೆತ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತದ ನೋಡಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಉಸಿರು ಹೊರ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಉಸಿರು ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕಾರಣದಕ್ಷ ಉಸಿರು ಹೊರಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮುಗೀತು, ಒಳಗೆ ಉಸಿರು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅವನು ಬಳಸಿ. Who is only a plenary part of Govinda, the original personality of Godhead, the Lord Krishna. ಇವರು ಕಲಾ ಶಬ್ದ ಬಂದದ್ದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ವಿಷ್ಣುರ್ ಮಹಾನ್ ಸ ಈಹ ಯಸ್ಯ ಕಲಾ ವಿಶೇಷೋ. ಕಲಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ವಿಸ್ತಾರದ ವಿಸ್ತಾರ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಯಾರದ? ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಾಂ ಭಜಾಮಿ. ಅದೇ ಗೋವಿಂದ, ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅವಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಅದ್ರಾಗ ಕಲಾ ಅಂಶ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್, ಅದ್ರಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ, ಕಲಾ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವ ಅಂಶ. ಸ್ವ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವತತ್ವ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. सायंकाಲ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ. हरे कृष्ण.